So in this, first we will see the definition of a relation, then equivalence relation, equivalence class, its properties. So a relation R from a set A to a set B is a subset of A cross B. So if we have, say for example, A is the set which consists of the elements say 1, 2, 3. And B is the set which consists of elements say 1, 2, 3, 4, even say 5. Now if you consider A cross B, it will have 3 into 5, 15 elements. It will have 15 elements. So of the 15 elements, when we consider the relation R to be say less than, if my relation R is less than say, then in that case, what will be the collection? So if we look at one ordered pair only, we have A cross B. First of all, A cross B is the collection of all ordered pairs XY, where X belongs to A, Y belongs to B. So in this, if we consider 1 is not less than 1, so 1 comma 1 will not come, 1 2 will be there, 1 3, 1 4, 1 5, and 2 with 1 that will not come because 2 is not less than 1, 2 is not less than 2, 2 less than 3 will come, 2 less than 4 will come, 2 less than 5 will come. And similarly 3 with 4, 3 with 5. So these are the elements that we can have. So this is actually a subset of this 15 elements, which is 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3, 1 4, 1 5, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5. So if we have equal to, say, suppose relation R is say equal to, then in that case, what all that we have? We can have 1 with 1, 1 with, not 1 with 2, 1 with 1 you will have, 2 with 2, 3 with 3. The rest will not be there. And similarly, if we consider greater than, in that case, if R is greater than, say, R is greater than, then in that case we have that collection to have 2 is greater than 1, 2, that is all, 2 is greater than 1, 2 greater than 2 not true, and the rest will not come. And if we consider 1 with 1 will not come, 1 with 2 will not come, so 1 is ruled out in the first place. Then coming to 3, 3 is greater than 4, 3 is greater than 5. So it depends on the relation that we have, but all of them will be contained in this 15 elements only. These elements will be the elements which are present in A cross B. And we note that if A has n elements and B has m elements, then there will be 2 per nm subsets. And we know already that every relation being a subset of A cross B, how many relations that we can have? 2 per mn relations that we can have. Now, should we have always the relation A from A to B? It need not be. It can be from A to itself also. Suppose I have R to be a relation from A to itself. That means R is a subset of A cross A. Now, when do we say that this relation ought to be an equivalence relation? So, for which we need to have these 3 conditions: reflexivity, symmetry, and transitivity. Reflexivity says that for every element A in capital A, this element should be related to itself. And the second one says that whenever A is related to B, do we have B to be related to A? And third one, see, we have to be very careful in this. This one doesn't say that always A is related to B. Whenever A is related to B, do we have B related to A?
And similarly, the third one, whenever A related to B, B related to C, do we have A related to C? So if these three conditions are true, then we have R to be an equivalence relation. And we notice that if order of A is n, there will be at most n into n plus 1 by 2 equivalence relations on A. So we are giving only the gist of the prelims, so we are not going to prove all this. Prerequisites, we just only state the results and give the definition. Now, equivalence relation, once we establish that a relation on a set A is an equivalence relation, then we can talk about the equivalence class. So, equivalence class of any element A in A, it can be any element A in A. So, that is described as all those elements. I have a set, I have an equivalence relation defined on that. And instead of capital R, we are using this tilde notation. And all those elements which are related to, there are so many elements. So this is my A, say, then this A may be related to this. So that means I'll consider this. And it may be related to this element. It may not be related with the rest. So that means my equivalence class will consist of only these. That is this one, and this. Suppose I have this to be, say, B, and this one to be, say, this. So only A, B, C that I will have an equivalence class of A. So யாரெல்லாம் ஏக்கு சொந்தமோ அதெல்லாம் இந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் ஏல வந்துடும். ஓகே, தென் இதை பற்றி என்ன எனக்கு தெரியும், கிளாஸ் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் ஏவை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இது நான் எம்ப்டி சப்செட், என்னுடைய ஏக்குள்ள இது நான் எம்ப்டி சப்செட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எப்போல்லாம் ஏவும் பியும் ரிலேட் ஆயிருக்கோ இதனுடைய ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸும் இதனுடைய ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸும் வேற வேறையா இருக்குமான்னா இருக்காது. ஸோ எப்போல்லாம் ஏ ரிலேட்டட் டு பியா இருக்கோ அப்போல்லாம் அதனுடைய ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸும் சேமு. எப்போல்லாம் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் சேமா இருக்கோ அப்போல்லாம் என்னுடைய எலிமெண்ட் ஏவும் பியும் ரிலேட் ஆயிருக்கும். ஸோ தீஸ் டூ எலிமெண்ட்ஸ் வில் பி ஏ அண்ட் பி வில் பி ரிலேட்டட். And how about the equivalence clauses? Will they be disjoint? Will they be identical? Will there be any element common? No, there will not be any element common between any two equivalence clauses. Either they are disjoint or they must be equal. And this fundamental theorem on equivalence relation says, ஸோ இதில் வந்து இன்னொன்றும் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த ஏ அப்படிங்கிற செட்டில் எனக்கு ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் ஒரு 3 ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் தான் வருது அப்படின்னா, சே கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி, கிளாஸ் சி. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும், ஏல உள்ள ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் என்னால் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால் எல்லாமே வேறு வேறையாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எல்லாமே வேறு வேறையாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அப்போது வேறு வேறையாக இல்லை அப்படின்னும் பொழுது, see for example, if we consider A is the collection ABC, D, say, I have equal to be the relation defined on this, and this will be reflexive, and whenever A equals B, then B equals A. Whenever A equals B and B equals C, then A will be equal to C. So this relation is an equivalence relation. So we can find out the equivalence class of each element. So class A will be the element which is related to A cannot be related to B here, because I mean, in the sense that all those elements which are see, how do we define equivalence class? எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்? எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏலாம் ஏவோட ஸ்மால் ஏவோட ரிலேட் ஆயிருக்கு. அப்போது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ, இந்த ரிலேஷன் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னா, இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னா இதில் சிங்கிள்டன் ஏ மாத்திரம்தான் வரும். அப்போது இந்த பர்டிகுலர் ரிலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ் ஏனாலும் சிங்கிள்டன் ஏனாலும் ஒன்று தான். அதே மாதிரி தான் வரும் கிளாஸ் பின்னா சிங்கிள்டன் பி. ஸோ இந்த செட்டில் இருக்கிறது ஏ, பி, சி, டினா இந்த மாதிரி அது அந்த ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் இந்த என்டையர் செட்டை பார்ட்டிஷன் பண்ணுது.
இதனுடைய யூனியன் gives rise to my A. So A is the union of all equivalence classes. A belongs to capital A. பட் இதே மாதிரி ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. இந்த பின்னாடி வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம். எனக்கு இன்டீஜர்ஸ் இருக்குது. இதில் நான் 2 எலிமெண்ட், ஏன்னு ஒரு எலிமெண்ட், பின்னு ஒரு எலிமெண்ட், இவங்க 2 பேரும் ரிலேட் ஆகிருக்காங்க. எப்படின்னா ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி. எப்போ அப்படின்னா எப்பெல்லாம் அவங்களோட டிஃப்ரென்ஸு ஈவன் நம்பராக இருக்கோ அப்போல்லாம் அவங்க 2 பேரும் ரிலேட்டட். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ கன்சிடர் 5 and 17 சே, we want to check whether these two are related. இப்போ 5 minus 17 இல்லை 17 minus 5 எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துப்போம். ஸோ அதை எடுத்துட்டோம்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஈவன் நம்பராக வருது. ஆனால் இதுவே இஃப் ஐ கன்சிடர் 14ம் 5ம் என்னை கன்சிடர், இந்த 2 நம்பரையும் நான் எடுத்துட்டேன்னா அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆட் நம்பர் 9ன்னு வரும், இல்லை -9ன்னு வரும், டிபெண்டிங் ஆன் ஹவ் யூ போட். 5 minus 14 14 minus 5. ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர். அப்போது இந்த வென்னவர் அப்போ 5ஓட எது ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 17 ரிலேட் ஆயிருக்கு. பட் 5ஓட 14 ரிலேட் ஆகலை. அப்போது இதனுடைய ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தேன்னா அதில் 17 வில் பி 1 மெம்பர். ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ நம்பர்ஸ் இருக்குது, அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸு 5ஓட நம்ம பார்க்கும்பொழுது என்ன வருதோ ஸோ அதெல்லாம் இது உள்ள வந்து உட்காந்துருக்கும். அப்போ இதில் சிங்கிள்டன் எங்கே வருது? ஸோ இப்போ இஃப் ஐ கன்சிடர் சே 19 minus 5 with an even number. So you have 19 and so on. So it need not be that class ஏங்கிறது சிங்கிள்டனாக தான் இருக்கணுங்கிறது இல்லை, இந்த மாதிரி வரும். அப்போது இதில் கிளாஸ் 5, இப்போ நம்ம கிளாஸ் 0 எடுப்போம், அதில் பார்த்தோம்னா இந்த ரிலேஷன் படி எல்லாமே ஈவன் நம்பர்ஸாக வரும். இதே கிளாஸ் 1 பார்த்தோம்னா எல்லாமே ஆட் நம்பர்ஸ்னு வரும். அப்போ இந்த இடத்துல கிளாஸ் 5 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட் நம்பர்ஸ் தான் வரும். இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஆட் நம்பர்ஸ் தான் வரும். அப்போ கிளாஸ் 1ம் கிளாஸ் 5ம் வேறு ஆளுனா இல்லை. கிளாஸ் 1 is same as class 5, class 1 is same as class 3, class 1 is same as any odd number. பட் கிளாஸ் 0வும் கிளாஸ் 2வும் ஒன்று, கிளாஸ் 2வும் கிளாஸ் 4வும் ஒன்று. ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று. அப்போது என்னுடைய ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் இசட் மேலே இப்படி டிஃபைன் பண்ணனா என்னுடைய இசட் அது 2ஆக தான் பிரிக்குது. ஒன்று கிளாஸ் 0, இன்னொன்று கிளாஸ் 1. So when we consider the equivalence class, this is what we want to mention. அது சிங்கிள்டனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. It can have any number of elements. பட் என்னென்னா நான் எம்டியாக இருக்கும். அண்ட் இதுங்க ரெண்டுத்தையும் நமக்கு தெரியும், இதில் வந்து ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆட் நம்பர்ஸ் ரெண்டும் இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் கிவ் ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ், திஸ் வில் கிவ் ஆட் நம்பர்ஸ். ஸோ இதனுடைய கலெக்ஷன் யூனியன் வந்து இசட்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 2k இது n அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இங்கே 2 வரதுக்கு பதிலாக n-1 0 to n-1 ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் வரும். ஸோ அது கிளாஸ் 0 to கிளாஸ் n-1 that we will get. இப்போது அல்ஜிப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ எனக்கு இந்த செட்டு யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோன்னா இசட்ன்னு இந்த மாதிரி தான் we will denote. அப்போது இங்கே இந்த a congruent to b mod 2 அதுதான் நம்ம சொன்னோம் a minus b is an even number. ஸோ இந்த கேஸில் எனக்கு 2 தான் வரும். ஸோ யூ டினோட் தட் as கிளாஸ் 0 கிளாஸ் 1. அந்த செட்டை இந்த 2 எலிமெண்ட்டு வச்சுருக்கிற அந்த செட்டை, இந்த 2 எலிமெண்ட் வச்சுருக்கிற இந்த செட்டை Z1 குறிக்கிறோம். இப்போது அல்ஜிப்ராவில் பார்த்தோம்னா செட் எனக்கு ஒன்று கொடுத்தாச்சுன்னா 2 things will happen. One is we will define a relation on that. அது அப்புறம் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தென் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன்னா இட் வில் கிவ் ரைஸ் டு ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ். ஸோ இது வந்து செட்டாக மாத்திரம்தான் இருக்கும். கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் இது வந்து செட்டு தான். ஸோ மறுபடியும் அல்ஜிப்ரிக் கிராஃப் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் பீப்புள் ஹவ் டன் இந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் மேலே மறுபடியும் ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ணி தென் தே ஹவ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் சம் ரிசல்ட். ஸோ அப்போ ஒரு செட்டுன்னு கொடுத்தாச்சுன்னா அது மேலே ரிலேஷன் போட்டு அது ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன்னு செக் பண்ணலாம். அல்லது இன்னொரு விஷயம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அது மேலே ஆப்ரேஷன் போடுவோம். ஆப்ரேஷன் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்சியம்ஸ் செக் பண்ணுவோம்.
அப்போ ஆக்சியம்ஸ் செக் பண்ணி அந்த ஆக்சியம்ஸ் சில ஆக்சியம்ஸ் இருக்குது, அதை செக் பண்ணோம்னா அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும், அல்ஜிப்ரைக் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். ஸோ ரொம்ப ப்ராடாக நம்ம அல்ஜிப்ராவில் பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் வாட் மோஸ்ட்லி வில் ஹேப்பன். என்னென்னா ஒரு செட்டு கொடுத்தாச்சுன்னா ரெண்டு விஷயம்தான் பண்ண முடியும். ஒன்று அது மேலே ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ணுவோம், அல்லது அது மேலே ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் பண்ணி அது ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸிபிட் பண்ணுதா, அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு சப்ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, ஸ்பெஷல் சப்ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, and then homomorphism, all those concept later you will come across. So இந்த இடத்துல on a set you can have only either a relation or operation. So இப்போ எனக்கு I have a set, அது மேலே we have to define operation. ரெண்டு ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல. ஒன்று அடிஷன் மாடுலோ n, இன்னொன்று மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ n. இப்போ இந்த அடிஷன் மாடுலோ n எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ரெண்டு ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸை கன்சிடர் பண்ணோம்னா அதை ஆட் பண்ணும்பொழுது இந்த சம் அது என்னை விட சின்னதாக இருந்தால் என்னன்னு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்கிறோம். அது 2ன்னு இருக்கலாம், 3ன்னு இருக்கலாம், 4ன்னு இருக்கலாம், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கான்டெக்ஸ்ட். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னும் பொழுது இந்த சம் வந்து ஷுட் பி லெஸ் தேன் n. அப்படி இருந்ததுன்னா அப்படியே போட்டுடணும். அப்படி இல்லை ஈக்குவலாகவோ கிரேட்டராகவோ இருந்ததுன்னா வில் ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் n ஃப்ரம் தி சம். இந்த சம்முலேருந்து n சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம்னா Z6. இப்போ நம்ம Z2 அதில் ரெண்டு கிளாஸ் 0 கிளாஸ் 1 இருந்தது. Z4 எடுத்துட்டோம், Z3 எடுத்துட்டோம்னா 0 1 2 வரும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது Z6. ஸோ இப்போ இந்த Z6ல் 0 to 5 இந்த 6 எலிமெண்ட்ஸை இந்த மாதிரி டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். அந்த அடிஷன் டேபிள் நம்ம வாய்ப்பாடு நம்ம படிப்போம்ல, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். பண்ணோம்னா இதில் அடிஷன் எப்படி டிஃபைன் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போது இந்த 0 வித் ஆல் திஸ் தட் வில் கிவ் 0 வித் ஆட் பண்ணோம்னா 0 + 0 0 + 1 2 3 4 as such there. I mean we are getting as such the numbers. இப்போ 1ஓட பார்க்கும்பொழுது 0 1 2 3 4 அது வரைக்கும் there is no problem. இப்போ இந்த 1 5ம் வரும்பொழுது we have 1 + 5. we have 1 + 5. ஸோ I இருக்குது, J இருக்குது. we are adding these two. so we have both I and J. I + J ஆட் பண்ணுற 6 வருது. ஆனால் 6 என்னங்கிறது எனக்கு இங்கே 6. நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், I + J less than 6ன்னு இருந்தால், that is less than n generally, here 6 இருந்ததுன்னா அப்படியே போட்டுடலாம். இல்லை greater than or equal to n, that is greater than or equal to 6ன்னு வந்ததுன்னா இந்த சம்முலேருந்து இந்த என்னன்னு எடுத்துருக்கோமோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். அப்போ இந்த இடத்துல I + J அப்படிங்கிறது 6. ஸோ 6 - 6 இந்த கேஸில் வருது, அதனால 0. ஸோ யூ ஹாவ் 0. அப்போது இன்னொரு சாம்பிளுக்கு 4 and 3 எடுப்போம். ஸோ 4 + 3 gives me 7 as a number which is greater than 6. அப்போது we have to subtract 6 from that. அப்போ இது என்ன ஆகும், we have this 3 and 4. அப்போ இந்த கரஸ்பாண்டிங்காக அந்த எலிமெண்ட் எங்கே வரும்னா இங்கே வரும். ஸோ இட் இஸ் 1. 7 - 6 1. So you have this. So this is how we form the table. You can practice this with numbers, say 7 8 9 10 4 5 3 any n that you can consider. But remember in the Zn வந்து under addition modulo n in that case group form பண்ணும், and multiplication modulo n இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்கும்போது ரிங் ஃபார்ம் பண்ணும். இதே ப்ரைம் நம்பராக இருந்ததுன்னா அது ஃபீல்டாக இருக்கும். ஆல் தட் யூ வில் கம் அக்ராஸ் லேட்டர். ஸோ இப்போ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ n எப்படி டிஃபைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, வென் யூ மல்டிப்ளை தீஸ் டூ, அதே மாதிரி தான் IJ வந்து லெஸ் தேன் n இருந்தா, இஃப் IJ இஸ் லெஸ் தேன் n just leave the product as such. If IJ is greater than or equal to n, இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் நான் போடும்போது அது என்னை விட பெருசாக இருந்தது இல்லை ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த ஐஜேவை என்னால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் என்ன வருதோ அதான் எழுதணும். இப்போ இந்த டேபிளில் நம்ம பார்ப்போம். இஃப் யூ கன்சிடர் 3 and 3 say 3 × 3 9. So 9 is a number which is greater than 6. So what we have to do, we have to divide
இந்த 9 6ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா we are not bothered about the quotient, we are bothered only about the remainder. So we considered 3 with 3, this with this, so 9, but 9 is not there in the collection. So what we need to do, it's a number being greater than 6, we have to divide it by 6. அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்னவோ அதுதான் இங்கே எழுதணும். ஸோ வாட் இஸ் த ரிமைண்டர், தட் அலோன் we need to write. இப்போ another example, if I consider 5 and say 4, 5 4s are 20, 20 is a number which is greater than 6. So we need to divide this 20 by 6. ஏன்னா n in this case is 6. So 3 times you will have. So remainder என்னன்னு பார்க்குறோம். Remainder என்னவோ அதுதான் இங்கே போடணும். So this is how we form the multiplication table and addition table for in the case of Z6, addition modulo 6 and multiplication modulo 6. So this equivalence class, it plays a very good role, rather generally speaking Zn, which is class 0 to class n minus 1. எந்த இடத்துல பின்னாடி எக்ஸாம்பிள் வேணும்னாலோ கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் வேணும்னாலோ இந்த Zn will be considered. So this is a table for Z7.